بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز کی زندہ کرامت۔ فتح پور سیکری میں ایک پیر صاحب رہتے تھے۔ ان کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید رہتا تھا۔ ایک دن مرید اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور، خواجہ صاحب کے عرس کا مہینہ آ گیا ہے، لوگ جا رہے ہیں، حضور ہم کو بھی اجازت دیجیے، ہم بھی اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے پیر صاحب نے کہا کہ رک جاؤ، سال نہیں، آنے والے سال میں جانا۔ مرید تھا، اپنے پیر و مرشد کی بات مان گیا، رک گیا۔ کسی طرح ایک سال گزارا۔ دوسرے سال پھر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا حضور، غریب نواز کے عرس کا مہینہ آ گیا ہے، بچہ ہے اجمیر شریف، بوڑھا ہے اجمیر شریف، جوان ہے اجمیر شریف، حضور ہم کو بھی اجازت دیجیے، ہم بھی جائیں گے اجمیر شریف۔ تو آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، سال نہیں، آنے والے سال میں جانا۔ مرید نے کہا ٹھیک ہے۔ آنے والے سال میں مرید نے کیا کیا، پیر صاحب سے بغیر پوچھے، پیر صاحب سے اجازت لیے بغیر بس کا ٹکٹ لے لیا اور کل جانا ہے تو آج رات کو عشاء کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ حضور، خواجہ صاحب کے عرس کا مہینہ آ گیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا تب؟ مرید نے کہا حضور اجازت دیجیے، اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ رک جاؤ، سال نہیں، آنے والے سال میں جانا۔ مرید نے کہا ہم سمجھ رہے تھے، جان رہے تھے، لیکن ہم بھی تیار ہیں۔ کہا تیار ہو؟ کہا جی، میں نے بس کا ٹکٹ لے لیا ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ کب بس جائے گی؟ مرید نے کہا کہ کل بعد نماز فجر گاڑی یہاں سے جائے گی۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل بعد نماز فجر میں وظیفے میں بیٹھوں گا اور جب میں وظیفے سے فارغ ہو جاؤں گا تو تم اجازت لینا اور اجمیر شریف چل دینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مرید نے رات بھر اجمیر شریف جانے کی تیاری کی اور روزانہ کے معمول کے مطابق فجر کی نماز اپنے پیر و مرشد کی اقتداء میں ادا کی۔ فجر کی نماز کے بعد پیر صاحب وظیفے میں بیٹھ گئے تو اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ مرید پریشان۔ گاڑی والا آیا، کہا ٹائم ہو گیا ہے۔ مرید نے کہا رک جائیے، تھوڑا ان کا وظیفہ ختم ہو جائے، لیکن پیر صاحب کا وظیفہ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ گاڑی والے نے انتظار کیا، گاڑی اسٹارٹ کی، چل دیا گاڑی، لیکن پیر صاحب کا وظیفہ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ مرید پریشان، اندر باہر۔ پیر صاحب وظیفہ سے فارغ ہوئے، مرید سامنے کھڑا تھا۔ پیر صاحب نے کہا اجمیر شریف جاؤ گے؟ کہا ہم جائیں گے اجمیر شریف۔ پیر صاحب نے کہا کہ تمہیں نے تو کہا تھا کہ تم کو اجمیر شریف جانا ہے۔ کہا آج وظیفہ لمبا کرنا تھا اور کوئی دن نہیں ملا تھا آپ کو، سیدھ کہہ دیتے کہ نہیں جانا ہے۔ وظیفہ لمبا کر کے گاڑی چھوڑوانے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی چلی گئی تو کہہ رہے اجمیر شریف جاؤ گے، اجمیر شریف جاؤ گے، ہم جائیں گے، سب سمجھ رہے ہیں۔ پیر صاحب نے اس کو سمجھایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط لکھا، لکھنے کے بعد اس مرید کو دے دیا۔ مرید نے کہا کیا کرنا ہے؟ پیر صاحب نے کہا کہ جب اجمیر شریف پہنچو گے تو درگاہ سے پہلے ایک گھنا درخت ہوگا، اس درخت کے نیچے ایک بزرگ تشریف فرما ہوں گے، جن کی داڑھی سفید ہوگی، چہرہ نورانی ہوگا، جن کے چہرے کو دیکھو گے تو خدا بھی یاد آئے گا اور تمہیں مصطفیٰ بھی یاد آئیں گے۔ جانا میرا سلام عرض کرنا، یہ خط دے دینا اور واپسی میں جواب لے کر آنا۔ مرید نے کہا حضور جائیں گے تب نہ یہ سب ہوگا، گاڑی تو چل گئی۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اپنی دونوں آنکھیں بند کر۔ مرید نے کہا اس کے بعد پہلا قدم اٹھانا زمین پر رکھنا، اپنی آنکھیں مت کھولنا۔ دوسرا قدم اٹھانا زمین پر رکھنا، آنکھیں مت کھولنا۔ تیسرا قدم اٹھانا زمین پر رکھنا اور اپنی دونوں آنکھیں کھول دینا۔ مرید نے کہا کہ سب سمجھ رہے ہیں، اتنا بیوقوف تھوڑی ہے۔ پیر صاحب نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے حضور کہ جب
जब सब आँख ही बंद करके अजमेर शरीफ चले जाते तो बिला वजह न बस में किराया भाड़ा देकर लोग जा रहे हैं, नहीं भेजना हो मत भेजिए, ये आँख बंद करवा के धीरे से आप भी निकल जाएंगे तो इजाजत भी गड़बड़ा जाएगा। पीर साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तुम अपनी आंखें तो बंद कर। मुरीद ने अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। दूसरा कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। तीसरा कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें खोल दी। क्या देखता है कि जब आंखें बंद थी तो फतेहपुर सीकरी में था और जब आंखें खुली है तो गरीब नवाज की बारगाह में है, ख्वाजाए ख्वाजगान की बारगाह में है, शहनशाहे हिंदुस्तान की बारगाह में है, अताए रसूल की बारगाह में है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में है। बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ने पीर दिया है तो ऐसा पीर दिया है, अल्लाह ने पीर अता किया है तो ऐसा पीर अता किया है। ये पहले पहुंच गया, गाड़ी वाला बाद में आया। इसको देखा तो कहने लगा कि अरे तुम कैसे आए? कहा किस गाड़ी से आए हो? मुरीद ने कहा इश्क वाली गाड़ी से। ये नई गाड़ी है क्या? मुरीद ने कहा बेवकूफ, ये बहुत पुरानी गाड़ी है। कहा सुन, इसी इश्क वाली गाड़ी पर सिद्दीक़ अकबर चढ़े तो सदाकत के ताजदार बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पर हजरत उमर चढ़े तो अदालत के शहसवार बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पर हजरत उस्मान चढ़े तो सखावत के पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पर हजरत अली चढ़े तो शुजाअत के पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पर इमाम हुसैन चढ़े तो शहीद आजम बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पर अब्दुल कादिर चढ़े तो गौसे आजम बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पर अबू हनीफा चढ़े तो इमाम आजम बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पर मोइनुद्दीन चढ़े तो गरीब नवाज बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पर अहमद रजा चढ़े तो आला हजरत बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पर मुस्तफ़ा रजा चढ़े तो मुफ्ती आजम हिंद बन गए, और इसी इश्क वाली गाड़ी पर अख्तर रजा चढ़े तो ताजो शरिया बन गए। बड़ा खुश हुआ, गया उस बुजुर्ग के पास, सलाम अर्ज किया, खत दे दिया। कहा मेरे पीर साहब ने दिया है। कहा हुजूर ने जवाब मांगा है। कहा इसी जगह पर आना और जवाब ले जाना। उर्स खत्म हुआ, लोग चलने लगे। ये फिर उस गाड़ी वाले के पास गया। कहा एक आदमी की गुंजाइश है? गाड़ी वाले ने कहा कोई गुंजाइश नहीं, जाओ तुम इश्क वाली गाड़ी से जाओ, बहुत पुरानी गाड़ी है। मुरीद ने कहा या अल्लाह, पीर साहब ने तो भेजने को भेज दिए लेकिन भेज कर बुरी तरह फंसा दिए। गया उस बुजुर्ग के पास, देखा वो बैठे हुए थे, सलाम अर्ज किया, उन्होंने जवाब दिया। कहा हुजूर ने जवाब मांगा है। उन्होंने जवाब दे दिया। ये जवाब लेकर उसी जगह आगे पीछे कहा जाओ। कहा यही वाला मसला फंसा हुआ। तो उस बुजुर्ग ने कहा आया कैसे था? कहा ये वाला मत पूछिएगा, भेजना कैसे है ये वाला क्लियर कर दीजिए। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि पहले बताओ आया कैसे था? मुरीद ने कहा हम आ गए ना, एकदम आ गए, भेजना कैसे है ये वाला क्लियर कर दीजिए। तो आपने फरमाया कि जब तक बताओगे नहीं कि आया कैसे था उस वक्त तक भेजेंगे नहीं। तो मुरीद ने कहा कैसे आए? 3 कदम में आ गए। और कैसे आए? तो आपने फरमाया कि आया था 3 कदम में और वापिस कर दूंगा 2 कदम में, तुम अपनी दोनों आंखें बंद करो। कहा उसके बाद पहला कदम उठाना, जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। दूसरा कदम उठाना, जमीन पे रखना और अपनी दोनों आंखें खोल देना। मुरीद ने अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। दूसरा कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें खोल दी। क्या देखता है कि आंखें बंद थी तो गरीब नवाज की बारगाह में था, और जब आंखें खुली है तो फतेहपुर सीकरी अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में है। सामने पीर साहब बैठे हुए थे। मुरीद ने कहा लीजिए अपना खत लीजिए।
आपने उस खत को लिया, पढ़ा, पढ़ के मुस्कुरा दिया। मुरीद ने कहा, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे शेख, एक बात समझ में नहीं आई। आपका खत जब मैं उस बुजुर्ग को दिया था तो वो भी पढ़े, पढ़ के मुस्कुरा दिए। उनका खत जब मैं आपको दिया तो आप भी पढ़े और पढ़ के मुस्कुरा दिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कहा, मैं गरीब नवाज की बारगाह में गया था, मैं ख्वाजाए ख्वाजगान की बारगाह में गया था, मैं शहंशाहे हिंदुस्तान की बारगाह में गया था। पीरो मुर्शिद ने कहा, बेवकूफ, मैंने जिसे खत देने को कहा था वो कोई और नहीं थे बल्कि वही तो ख्वाजाए ख्वाजगान थे, वही तो शहंशाहे हिंदुस्तान थे, वही तो अताए रसूल थे, वही तो ख्वाजा गरीब नवाज थे। मैंने खत में लिखा था, ऐ ख्वाजाओं के ख्वाजा, ऐ राजाओं के राजा, अजमेर की धरती पर आपने कैसी धूम मचा रखी है कि रजब का महीना आता है, बच्चा हो अजमेर शरीफ, बूढ़ा हो अजमेर शरीफ, जवान हो अजमेर शरीफ, अमीर हो अजमेर शरीफ, गरीब हो अजमेर शरीफ। तो उन्होंने जवाब में लिखा है कि जब तुम अपने एक दीवाने को नहीं रोक सकते हो तो मेरा इतना दीवाना कैसे रुकेगा। इतना सुनना था। मुरीद अपने पीर के कदमों पे गिरा है, ज़ारो कतार रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि हुजूर, आज मुझे इस्लाम की अजमत समझ में आ गई, आज मुझे इस्लाम की हक्कानियत समझ में आ गई। पीर ने पूछा, क्या समझा? तो वो मुरीद रोकर कहता है कि हुजूर, आज मुझे कह लेने दिया जाए कि जब हिंदुस्तान का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा। जब हिंदुस्तान के ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के राजा का क्या आलम होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा।